பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஸ்ரீ சங்கர சரிதம். மண்டனரின் பண்டித நகரம். மண்டன மிஸ்ரனை பார்ப்பதற்காக ஆச்சாரியாள் மாகிஷ்மதி நகரத்திற்கு வந்தார். ஐயோ, இந்த கர்ம மார்க்கக்காரர்கள் நித்தியமான ஆனந்தம் என்ன என்பதில் புத்தியை செலுத்தாமல் அனித்தியமான ஆனந்தத்தையே தரும் கர்மாவை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே, மோட்ச மார்க்கத்தில் சேராமல் திருப்பி திருப்பி ஜன்மா எடுக்கிறார்களே, வாதச்சண்டை போட்டாவது இவர்களை நல்ல வழிக்கு திருப்பணும் என்ற கருணையிலேயே ஆச்சாரியாள் அலையாய் அலைந்தது. கருணையினாலேயே சண்டை. ஊருக்கு வெளியிலே ஆற்றங்கரையில் ஸ்திரீகள் தீர்த்தம் எடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். மண்டனமிஸ்டரின் கிரகம் எங்கே இருக்கிறது என்று ஆச்சாரியாள் அவர்களை கேட்டார். அந்த ஊர் முழுதையும் எப்படி மண்டனமிஸ்டர் பண்டித லோகமாக்கி இருந்தார். மீமாம்சை, நியாயம் முதலான சாஸ்திர விஷயங்கள் பாமர பெண்டுகளுக்கும் இன்னும் கிளி மாதிரியான பட்சிகளுக்கும் கூட அற்றுப்படியாகிற விதத்தில் எப்படி பிரச்சாரம் பண்ணியிருந்தார் என்பதை சங்கர விஜயங்கள் இந்த இடத்தில் நயமாக சொல்கின்றன. வழி கேட்ட ஆச்சாரியாளிடம் அந்த பெண்கள் ஸ்லோக ரூபமாகவே பதில் சொன்னார்களாம். சாஸ்திர கொள்கைகளில் பலவற்றை ஒவ்வொன்றாக அந்த ஸ்லோகங்களில் முதல் பாதத்தில் சொல்லி மற்ற 3 பாதங்களில் ஒரே போல எந்த வீட்டு வாசலில் உள்ள கூண்டுகளிலிருந்து பெண் கிளிகள் இந்த கொள்கையை பற்றி விவாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றனவோ அதுதான் மண்டனமிஸ்வரின் வீடு என்று முடித்தார்கள். முதல் பாதத்தில் ஏதாவது ஒரு சித்தாந்தத்தின் பெயர் வரும். அப்புறம் 3 பாதங்களில் பொதுவாக சுகாங்கனா யத்ர கிரம் வதந்தி துவாரே தூ நீட்டாந்தர சந்நிருத்தாக அவைஹீதம் மண்டனமிஸ்ர தாம. ஆனந்தகிரியம் 56வது பிரகரணம் என்று வரும். சுகாங்கனா என்றால் பெண்களி. ஆச்சாரியாளிடம் இஸ்லோகங்களை சொல்பவர்களும் பெண்கள். அவர்கள் மண்டனமிஸ்ரனின் வாசல் குரட்டில் சாஸ்திர விசாரம் செய்வதாக சொல்கிறவையும், பெண்கிளிகள் புருஷர்கள் அளவுக்கு ஸ்திரீகள் வித்யாபியாசம் பண்ணாத காலமானதால் அந்த ஊரின் பாண்டித்ய விசேஷம் தெரிவதற்காக இப்படி சொல்லி இருக்கிறது. பிரமாணங்களை பற்றிய ரொம்பவும் சிக்கலான விஷயங்களை கூட அந்த கிளிகள் வாதம் பண்ணி கொண்டிருக்கும் என்று அந்த ஸ்திரீகள் சொன்னதாக மாதவீய சங்கர விஜயத்தில் வருகிறது. ஸ்வதகா பிரமாணம் பரதகா பிரமாணம் கீராங்கனா யத்ர சங்கிரந்தே துவாரஸ்த நீட்டாந்தர சந்நிருத்தா ஜானீஹி தன் மண்டன பண்டிதௌகா. பின் 3 பாதங்களை பார்த்தால் ஆனந்தகிரியத்தை மாதவீயம் எவ்வளவு நெருக்கமாக அனுசரிக்கிறது என்று தெரியும். இது பிரமாணம், இது பிரமாணம் இல்லை என்று நிர்ணயிப்பது பிரமாண்யவாதம் என்பது. ஸ்வதகா பிரமாணம், பரதகா பிரமாணம் என்று 2. ஒரு வஸ்துவை அது இன்னது என்று தெரிந்து கொள்கிற போதே சரியாக தெரிந்து கொண்டு விட்டோம் என்றும் தெரிந்து கொள்கிறோம். சில சமயங்களில் இல்லை, தப்பாக தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றும் தெரிந்து கொள்கிறோம். உதாரணமாக, தகர டப்பா மேல் பளீரென்று வெயில் விழுந்து பார்க்கும்போது அது பளபளப்பதில் வெள்ளிப்பாத்திரமாக தெரிந்தாலும் இல்லை, நம்மாத்து தகர டப்பாவை அலம்பி வெயிலில் வைத்திருப்பதுதானே என்றும் தெரிந்து கொள்கிறோம்.
வெள்ளியாக அது மினுக்குவதாக அறிவுக்கு தெரிந்தாலும் தெரிகிற போதே இந்த அறிவு பிரமாணம் இல்லை, அப்பிராமணம் தான் என்றும் தெரிகிறது. இப்படியே ஒரு வெள்ளி பாத்திரத்தையே வெள்ளியாக உள்ளபடி தெரிந்து கொள்ளும் போது, அல்லது தகர டப்பாவை தகரம் என்றே சரியாக தெரிந்து கொள்ளும் போது நமக்கு தெரிவது பிரமாணம்தான் என்றும் தெரிகிறது. இப்படி ஒன்று தெரியும் போதே அது நிஜமான பிரமாணமான அல்லது பொய்யான அப்பிரமாணமான ஞானம் என்றும் தெரிகிறதே. இது நம் அறிவிலிருந்தே சப்ஜெக்டிவாக ஸ்வதாவாக ஏற்படுவதா, அதாவது ஸ்வதகா பிரமாணமா, அல்லது வெளிவஸ்துவிலிருந்து ஆப்ஜெக்டிவாக பரதசாக ஏற்படுகிறதா, அதாவது பரதகா பிரமாணமா என்பது பற்றி நியாயம், மீமாம்சை முதலான தர்சனங்களில் வித்தியாசமாக அபிப்பிராயங்கள் உள்ளன. நியாயசாஸ்திரத்தின்படி பிரமாண ஞானம் அப்பிரமாண ஞானம் இரண்டுமே பரத பிரமாணம்தான். மீமாம்சகர்களோ நாம் தெரிந்து கொள்வது சரியானது என்கிற பிரமாண ஞானமும் நம் அறிவிலிருந்தே உண்டாவதுதான், அதாவது ஸ்வதப்பா பிரமாணம்தான். ஆனால் நாம் தப்பாக தெரிந்து கொள்கிறோம் என்கிற அப்பிரமாண ஞானம் வெளிவஸ்துவை பொறுத்தே ஏற்படுவது, அதாவது பரதகா பிரமாணம் என்பார்கள். இவ்விஷயம் மேலும் விளக்கமாக தெய்வத்தின் குரல் 2ஆம் பகுதியில் நியாயம் யுக்தி சாஸ்திரம் என்ற உரையில் சில கதைகளும் வாதங்களும் என்ற பிரிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இம்மாதிரி சமாச்சாரங்களை மண்டன மிஸ்ரருடைய அகத்து கிளிகள் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டிருக்குமா. இந்த அடையாளத்தை வைத்துக்கொண்டு ஆச்சாரியாள் அந்த வீட்டை தேடிக்கொண்டு போய் கண்டுபிடித்தார். மண்டனர் சரசவாணி தம்பதியை வென்றது. ஒரே காரியக்காரர் வீட்டுக்கு ஒரே சும்மா நிலைக்காரர் போய் சேர்ந்தார். மண்டன மிஸ்ரர் குமாரில பட்டரை போல மாற்றுக் கட்சிக்காரரை மதித்து வரவேற்கும் குணமுள்ளவராக இல்லை. வேத கர்மாக்களை விட்டுவிட்டு ஞானம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் சந்நியாசிகள் என்றால் அவருக்கு கட்டோடு பிடிக்காது. அவர்களை பார்த்தாலே பாபம் என்று நினைத்தார். அந்த வீட்டுக்கு அழையா விருந்தாளியாக ஆச்சாரியாள் போய் சேர்ந்தார். எத்தனை விரோத பாவம் கொண்டவரானாலும் நாம் சத்திய தத்துவத்தை அவர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லாமல் இருக்கப்படாது என்ற கருணையிலே அன்றைக்கு பார்த்து மண்டன மிஸ்ரர் வீட்டில் ஸ்ராத்தம். இப்படி ஒரு பித்ருகர்மாவில் சந்நியாசியை பார்த்தால் இரட்டிப்பு பாபம் என்று அவர் நினைத்திருப்பார். ஸ்ராத்தம் என்றால் ஸ்ரத்தையோடு செய்யப்படுவது என்று அர்த்தம். நிஜமாகவே அப்படி உள்ளே மண்டன மிஸ்ரர் பண்ணிக் கொண்டிருந்தார். அனாச்சார வாடை எதுவும் உள்ளே வரக்கூடாதென்று வாசற்கதவை சாத்தியிருந்தது. ஆச்சாரியாள் எப்படியும் அவருக்கு அனுகிரகித்தே தீருவது என்று வந்திருந்தார். அதனால் ஒரு வேடிக்கையான விதத்தில் உள்ளே போய்விட்டார் என்று கர்ண பரம்பரையாக கதை இருக்கிறது. அக்காலத்தில் ஷாணார்களுக்கு ஒரு வித்தை தெரியுமா? தென்னை மரத்தின் அடிபாகத்தில் ஒரு மந்திரம் சொல்லி அடிப்பார்களாம். உடனே அது துவண்டு வளைந்து உச்சி பூமியை தொடுமாம். அந்த உச்சியிலே ஷாணான் ஏறிக்கொள்வான். அங்கே காய் பறிப்பதோ கள் இறக்குவதோ தன் காரியத்தை பண்ணிக்கொள்வான். அப்புறம் எந்த பக்கம் இறங்க நினைக்கிறானோ அப்படி அந்த மரம் திரும்பி வளைந்து உச்சியால் பூமியை தொடும்படி மந்திரம் போடுவானாம். மரம் அப்படியே பண்ணியவுடன் சுலபமாக இறங்கி விடுவான். மண்டனம் மிஸ்ரரின் அகத்துக்கு வெளியில் ஒரு தென்னமரம் இருப்பதை ஆச்சாரியாள் பார்த்தார். அந்த பக்கமாக ஒரு ஷாணான் போவதையும் பார்த்தார். அவனிடம் போய் உன் வித்தையை எனக்கு சொல்லிக் கொடு என்று கேட்டுக்கொண்டார். வித்யா ஸ்வீகரணத்தில் பெரியவன் சின்னவன் என்ற பேதம் கூடாது என்ற சாஸ்திர கருத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் எளிமை ஆச்சாரியாளுக்கு இருந்தது. அப்படித்தான் சர்வஜரானார். அவனும் சொல்லிக் கொடுத்தான். அப்புறம் ஆச்சாரியாள் அந்த வித்தையால் தென்னமரத்தை வளைத்து ஏறிக்கொண்டு அது வீட்டு உள்பக்கம் திரும்பி முற்றத்தில் தம்மை இறக்கிவிடும்படி பண்ணினார். இது கர்ண பரம்பரை கதை. சங்கர விஜயங்களில் யோக சக்தியால் உள்ளே போனார் என்று இருக்கும். இவர் உள்ளே போன போது பிராமணர்களை போஜனத்துக்கு அமர்த்துகிற கட்டம். அந்த பிராமணர்கள் யாரென்றால் மகா பெரியவர்களான 2 பேர். ஒருவர் மீமாம்சா சாஸ்திரத்தின் ஆதாரமான சூத்திரத்தை செய்த ஜைமினி மகரிஷி. மற்றவர் ஜைமினிக்கு சாமவேதம் உபதேசித்த குருவான சாக்ஷாத் வியாசாச்சாரியாள். மண்டன மிஸ்ரரின் அனுஷ்டான ஸ்ரத்தையை மதித்து அவர்களே
கண்ணுக்கு தெரியும்படி பிராமணார்த்தத்துக்கு வந்திருந்தார்கள். சர்ப்பம் எதுவும் அண்ட முடியாமல் பரீட்சித்து எத்தனையோ பந்தோபஸ்து பண்ணி கொண்டிருந்தும் தக்ஷகன் என்கிற நாகராஜன் எலுமிச்சம்பழத்தில் ஒளிந்து கொண்டு அவனிடம் போனான் அல்லவா? அப்படி மண்டனமிஸ்ரர் மகர்ஷிகளை வைத்துக் கொண்டு பந்தோபஸ்தாக பித்ருகாரியம் பண்ணியும் அவர் கண்டாலே கரித்த இந்த சந்நியாசி மூடின கதவை மீறி அவரிடம் போய் சேர்ந்தார். தக்ஷகன் விஷத்தை செலுத்தப் போனான். இவர் ஞானாமிருதத்தை செலுத்துவதற்காக போனார். இந்த சமயத்தில் திடீரென்று சந்நியாசி பயல் வந்து குதித்திருக்கிறானே என்று மண்டனமிஸ்ரருக்கு மகா கோபம் வந்தது. எங்கே இருந்து முண்டி என்று சத்தம் போட்டார். முண்டி என்றால் மொட்டைத்தலைக்காரன். சௌள சம்ஸ்காரம் பண்ணி வைக்கிற குடுமையை சந்நியாசி அறுத்து போடுவதால் மீமாம்சகர்கள் அவனை முண்டி என்று கரித்து கொட்டுவார்கள். எங்கே இருந்து வந்து தொலைஞ்சே என்கிற அர்த்தத்தில் இவர் எங்கே இருந்து முண்டி என்று கேட்டார். ஆச்சாரியாள் வேண்டுமென்றே அதற்கு வேடிக்கையாக அர்த்தம் பண்ணிக்கொண்டு பதில் சொன்னார். சரீரத்தில் எங்கே இருந்து ஆரம்பித்து கேச விசர்ஜனம் என்று அவர் கேட்டதாக வைத்துக்கொண்டு கழுத்திலிருந்து முண்டி என்றார். சந்நியாசிகள் கழுத்துக்கு கீழ் முண்டனம் செய்து கொள்ளக்கூடாது. இதே போல மண்டனமிஸ்ரர் மேலே மேலே கேட்ட கேள்விகளுக்கும் ஆச்சாரியாள் வேறு விதமாக அர்த்தம் பண்ணிக்கொண்ட மாதிரியே வேடிக்கையாக டக் டக் என்று பதில் சொல்லிக் கொண்டு போனதாக புஸ்தகங்களில் இருக்கிறது. ஸ்ருதி வாக்கியங்களை தாங்கள்தான் சரியாக புரிந்து கொண்டு எப்படி அர்த்தம் செய்ய வேண்டுமோ அப்படி பிரித்து சேர்த்து பண்ணுவதாக மீமாம்சகர்களுக்கு தற்பெருமை உண்டு. அப்படிப்பட்ட மீமாம்சகருடைய வார்த்தையிலேயே 2 அர்த்தம் கண்டுபிடித்து ஆச்சாரியாள் பதில் சொல்லிக் கொண்டு போனார். மண்டனமிஸ்ரருக்கு அவமானமாகி ஆத்திரம் தலைக்கேறியது. ஆனால் ஸ்ராத்த காலத்தில் ஏதும் அசம்பாவிதம் நேராமல் ஜெய்மினியும் வியாசரும் அவரை சமாதானப்படுத்தினார்கள். ஆச்சாரியாளின் பெருமை தெரிந்தவர்களானதால் சந்நியாசியை விஷ்ணு இலையில் அமர்த்துவது சாஸ்திர சம்மதமே ஆனது. ஆகையால் இவரை அப்படி உட்கார வைத்து பிக்ஷை பண்ணு, அதுதான் யுக்தம் என்று சொன்னார்கள். பிராமணார்த்தக்காரர்கள் யாரானாலுமே அவர்கள் சொல்வதை மீறக்கூடாதென்று சாஸ்திரம். இவர்களோ மகா பெரியவர்கள். என்ன பண்ணுவது? வேறே வழியில்லாமல் மண்டனமிஸ்ரர் வேண்டா வெறுப்பாக ஆச்சாரியாளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி பிக்ஷைக்கு உட்காரணும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். ஆச்சாரியாள், நான் அன்னபிக்ஷைக்கு வரவில்லை, வாத பிக்ஷைக்கு வந்திருக்கிறேன், குமாரில பட்டர் சொல்லி வந்திருக்கிறேன் என்றார். பட்டர் பேரை சொன்னதும் மண்டனமிஸ்ரரின் துவேஷபாவம் மாறிற்று. முதலில் இந்த பிக்ஷையை ஏற்றுக்கொள்ளணும், அப்புறம் வாதம் செய்வோம் என்றார். நல்லபடியாக திவசம் முடிந்தது. வியாசரும் ஜெய்மினியும் வந்தபடியே போனார்கள். அப்புறம் ஆச்சாரியாளும் மண்டனமிஸ்ரரும் வாதம் செய்ய ஆரம்பித்தார்கள். தீர்ப்பு சொல்ல மத்தியஸ்தமாக யாரை வைத்துக் கொண்டார்கள் என்றால் மண்டனமிஸ்ரரின் பத்னியான சரசவாணியைத்தான். யாரோ ஊர்பெண்டுகளையும் கிளிகளையும் கூட தேர்ந்த சாஸ்திர ஞானமுள்ளவர்களாக இவர் ஆக்கியிருக்கிறார் என்றால் இவருடைய சொந்த பத்னி மகா பண்டிதையாகத்தானே இருக்க வேண்டும் என்பதால் ஆச்சாரியாள் அவளுடைய மத்தியஸ்தத்துக்கு ஒப்புக்கொண்டிருப்பார் என்று சொல்லலாம். இது மானுஷமாக சொல்வது. அவதாரம் என்று பார்த்தால் ஆச்சாரியாளுக்கு மண்டனமிஸ்ரர் பிரம்மாவே என்றும் சரசவாணி வித்யாதி தேவதையான சாரதையே என்றும் தெரிந்திருக்க வேண்டும். சரஸ்வதியின் தீர்ப்புக்கு யார்தான் கட்டுப்பட மாட்டார்கள்? சரசவாணிக்கு ஒரு தர்ம சங்கடம். 2 பேரில் ஒருத்தர் தோற்று போனதாக அவள் தீர்ப்பு கொடுக்க வேண்டி வரும். பர்த்தாவை அப்படி சொல்வது முறையாயில்லை, ஒரு சந்நியாச சிருஷ்டரை சொல்வதும் நன்றாயில்லையே என்று பார்த்தாள். நம் வாயால் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் என்று நினைத்து ஒரு யுக்தி செய்தாள். 2 பேருக்கும் புஷ்பகாரங்களை அர்ப்பணம் பண்ணி போட்டுக்கொள்ளச் சொல்லி யாருடைய ஹாரம் வாடாமலே இருக்கிறதோ அவருக்கே ஜெயம் என்று சொன்னாள். வாதம் ஆரம்பிக்கும் முன் 2 பேரும் ஒரு நிபந்தனை செய்து கொண்டார்கள். ஆச்சாரியாள் ஜெயித்தால் மண்டனமிஸ்ரர் கிரகஸ்தாசிரமத்தையும் அக்னிஹோத்ராதி அனுஷ்டானங்களையும் விட்டுவிட்டு சந்நியாசம் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும். மண்டனமிஸ்ரர் ஜெயித்தால் ஆச்சாரியாள் சந்நியாசத்தை விட்டுவிட்டு கிரகஸ்தராகி
கர்மானுஷ்டானம் எல்லாம் பண்ண வேண்டும் என்று. சுத்த பிரம்மச்சரிய மூர்த்தியான ஆச்சாரியாள் ஒரு நாளும் ஒப்புக்காக கூட நான் கிரகஸ்தனாகிறேன் என்று சொல்லி இருக்க மாட்டார் என்பதால் இன்னொரு தினசாகவும் சொல்வதுண்டு. அதாவது தாம் தொற்று போனால் மரணாந்த பிராயச்சித்தம் பண்ணிக்கொள்வதாக சொன்னார் என்பார்கள். பிராணன் போகும் வரை ஆகாரத்தை தொடுவதில்லை, ஜலபானம் பண்ணுவதில்லை என்று உபவாசம் இருப்பதுதான் மரணாந்த பிராயச்சித்தம். தம்முடைய சந்நியாச சரீரத்தை கொண்டு குடும்ப வாழ்க்கை வாழ்வதை விட அதை தியாகமே பண்ணத்தான் ஆச்சாரியாள் நினைப்பார் என்பதால் இப்படி சொல்வது. வாதம் ஆரம்பித்தது. முன்னே வியாசருக்கும் ஆச்சாரியாளுக்கும் நடந்த மாதிரிதான் இதுவும். 2 பண்டித பர்வதங்கள் ஒருவருக்கொருவர் சளைக்காமல் மோதிக்கொள்வதாயிருந்தது. 21 நாள் இப்படி வாதம் நடந்தது. கர்மா பக்திகளால் முடிவாக ஞானத்தையே அடைய வேண்டுமென்று ஆச்சாரியாள் ஸ்ருதி யுக்தி அனுபவங்களால் நன்றாக எடுத்து காட்டினார். பக்தியின் அன்பு, அப்புறம் அன்பும் நிறைந்து அடங்கி போகிற அத்வைத ஞானத்தின் சாந்தம், இவற்றால் தான் ஜீவனுக்கு பூர்ணத்துவம். இதுவே வேதங்களின் பரமதாத்பரியம் என்று காட்டினார். அந்த அன்புக்கும் சாந்திக்கும் இருப்பிடமாக உள்ளவரே சந்நியாசி. அவன் கர்மத்தை விட்டவன் என்பதால் நிந்திக்கத்தக்கவன் அல்ல என்று காட்டினார். அக்னிஹோத்திர அக்னியை அணைத்தவன் வீரகத்தி தோஷத்திற்கு ஆளாகிறான் என்ற தைத்திரிய பிராமண வசனம் போலுள்ள வேத வாக்கியங்களைக் கொண்டு கர்மாவை விட்ட சந்நியாசியை தூஷிப்பது சரியே இல்லை. அந்த வாக்கியங்கள் எல்லாம் பிரவೃತ್ತಿக்கே பக்குவமாயிருப்பவனை உத்தேசித்தவைதான். அப்படிப்பட்டவன் கர்மாவை விட்டு இஷ்டப்படி கீழே போய் வீணாவதைத்தான் தடுத்திருக்கிறது. கர்மாவை விட்டு மேலே நிவிருத்திக்கு போகிறவனோ வெளி அக்னியை தன்னுடைய ஞானாக்னியில் தான் ஆரோபித்துக் கொண்டு பிரதிஷ்டை செய்து கொண்டு அதை மேலும் ஜொலிக்கச் செய்கிறானே ஒழிய அணைத்து விடவில்லை. சம்சார விருட்சத்தில் பழுத்த பழமாகி காம்பருந்து விழும் கனியாக இருப்பவன் அவன். அரும்பும் பூவும் காயுமாக உள்ள மட்டும் சதா காரியம் பண்ணிக்கொண்டு ஜலத்தை உறிஞ்சிக்கொண்டு சூரிய ரஷ்மியை கிரகித்துக் கொண்டு இதழ் இதழாக கலர் கலராக ஆகிக்கொண்டு சைசிலும் தினம் தினம் பெருசாகிக் கொண்டு ருச்சியிலும் கசப்பு துவர்ப்பு புளிப்பு என்று ருசி மாறிக்கொண்டே இருக்க வேண்டியதுதான். அப்போது சம்சார விருட்சத்திலிருந்து அறுக்க பார்த்தால் ஒரே அழுகையாய்த்தான் இருக்கும். காம்பிலிருந்து ஒரே அடியாக ஜலம் கொட்டும். ஆனால் அப்புறம் இப்படி காரியம் பண்ணியே கசப்பு துவர்ப்பு புளிப்பெல்லாம் போய் ஒரே மதுரமாகி கனிந்து விட்ட பிறகு பழத்தை யாராலும் விருட்சத்தில் இருத்தி வைக்க முடியாது. துளிக்கூட ஜலம் சொட்டாமல் காம்பு இற்று அது அப்படியே விழுந்துவிடும். நிவிருத்திதான். அப்புறம் அதற்கு ஒரு காரியமும் இல்லை. அது மாதிரி ஞான பக்குவம் பெறும் வரையில் சாஸ்திர பிரகாரம் சதா காரியம் பண்ணி கசப்பான துவர்ப்பான புளிப்பான அனுபவங்களையெல்லாம் நன்றாக அனுபவித்து நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து கொண்டே போக வேண்டியதுதான். ஆனாலும் பிரேமையின் மாதுரியத்தில் நிறைந்து எல்லாம் ஒன்றாக பார்க்கிற ஞானப்பழமான பின் சகல காரியத்தையும் விட வேண்டியதே ஆகும். உள்ளே இருக்கிற அத்வைத ஞானமே வெளியில் சகல பிராணிகளையும் ஒன்றாக பார்த்து சமமாக பெருகும் பிரேமையாக ஆகிவிட அப்படியே சும்மா இருந்து கொண்டிருக்க வேண்டியதுதான். எல்லா பிராணிக்கும் நான் அபயஸ்தானமாக இருப்பேன் என்று பிரைஷோச்சாரணம் பண்ணி சந்நியாசி ஆகிறவன் இந்த அன்புக்கும் சாந்திக்குமே இருப்பிடம். அதற்கு ஏறுவதற்குத்தான் இத்தனை ஸ்வதர்ம கர்மாக்களும் இவ்விஷயங்களை ஆச்சாரியாள் எடுத்துச் சொன்னார். தம்முடைய சித்தாந்தம் சரியில்லை, ஆச்சாரியாள் சொல்வதுதான் சரி, ஜெயம் அவருக்குத்தான் என்று மண்டனமிஸ்ரர் புரிந்து கொண்டார். தோற்று போனதற்காக இல்லாமல் மனசாரவே ஞான மார்க்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். ஆனாலும் சரசவாணியை மத்தியஸ்தமாக வைத்து விட்டதால் அவள் முடிவு சொல்ல விடுவதுதானே மரியாதை. அதனால் சும்மா இருந்தார். அவளும் ஹாரத்தை போட்டு அது முடிவு சொல்லட்டும் என்றுதானே விட்டிருந்தாள். இப்போது என்ன ஆயிற்றென்றால் மண்டனமிஸ்ரரின் ஹாரம் வாடிப்போயிற்று. பதி சந்நியாசி ஆகிறார் என்றால் ஒரு பத்னிக்கு எப்படி இருக்கும்? அதனால் பத்னி என்பவள் பதியின் அங்கமே. ஆகையால்
தன்னையும் ஆச்சாரியாள் ஜெயித்தாலே ஜெயம் பெற்றதாகும் என்று சொன்னாள். இது நம் மனுஷ மட்டத்தில் தெரிகிற விஷயம். உள்ளே தாத்பரியம் என்னவென்றால், ஆச்சாரியாள் சர்வஜர்தான் என்பதை சாக்ஷாத் சரஸ்வதியுடனேயே அவர் வாதம் செய்து ஜெயிப்பதன் மூலம் காட்ட வேண்டும் என்பதே. வசிஷ்டர் வாயால் பிரம்மரிஷி என்பது போல் சரஸ்வதி வாயால் ஆச்சாரியாள் சர்வஜர் என்று தீர்ப்பு பெறுவதற்குத்தான் சரசவாணியின் அவதாரமே ஏற்பட்டது. மகா பண்டிதையாக விளங்கிய சரசவாணியுடனும் ஆச்சாரியாள் வாதம் செய்து ஜெயித்தார். சரஸ்வதி தன்னுடைய ஸ்வரூப ரூபத்திலேயே ஸ்வயரூபத்திலேயே வந்து பிற்பாடு ஆச்சாரியாள் சர்வஜ பீட்டாரோகணம் செய்தபோதுதான் வாதம் செய்து முடிவில் அவர் ஜெயித்ததாக பிரகடனம் செய்தாள் என்றும் கதை இருக்கிறது. பதி தோற்று போய்விட்டார் என்று எப்படி ஒரு பத்னி சொல்ல முடியும்? இந்த இடத்தில் அறிவு தேவதையின் அவதாரமான சரசவாணி எப்படி சமாளித்தாள் என்பது மனசை தொடுகிற மாதிரி இருக்கிறது. நேரே சொல்லாமல் குறிப்பால் உணர்த்தி சொன்னாள். என்ன செய்தாள் என்றால், 2 பேரையும் நமஸ்காரம் பண்ணி 2 பேரும் பிக்ஷைக்கு வாருங்கள் என்று சொன்னாள். கிரகஸ்தனை போஜனத்திற்கு வாருங்கள் என்றோ அல்லது சாஸ்திரோக்தமாக சொல்வதானால் வைஸ்வதேவத்திற்கு வாருங்கள் என்றோதான் சொல்ல வேண்டும். சந்நியாசிக்குத்தான் பிக்ஷை பண்ணுவது. 2 பேரையுமே பிக்ஷைக்கு வாருங்கள் என்று சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணியதிலேயே மண்டனமிஸ்டர் தோற்று போயாச்சு. அதனால் நிபந்தனைப்படி ஆச்சாரியாளிடம் சந்நியாசம் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டியதுதான் என்பதை சரசவாணி நாசூக்காக தெரிவித்து விட்டாள். பர்த்தா சந்நியாசியாகி வீட்டை விட்டு போகிறார் என்பது எந்த பத்னிக்கும் இருக்கக்கூடியதை விட அவளுடைய மனசுக்கு ரொம்ப கிளேசமான விஷயமாகத்தான் இருந்தது. இவளுடைய புத்திக்கு ஈடு கொடுத்து சம்பாஷித்துக் கொண்டிருந்த மகா பண்டிதர் அவர். சதாவும் பண்ணும் யாகாதிகளில் இவள்தான் யஜ்ஞபத்னியாக சேர்ந்து எல்லாம் பண்ணி இருக்கிறாள். அப்படிப்பட்டவர் பிரிந்து போகிறார் என்றால் எப்படி இருக்கும்? ஆனாலும் சத்தியம்தான் பெரிசு என்று செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்டை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி தன்னலனை தியாகம் பண்ணி தீர்ப்பு கொடுத்தாள். ஹாரம் தானே வாடி தீர்ப்பு பண்ணிற்று என்றால் அந்த ஹாரத்தில் தான் இவள் தன்னுடைய சித்தத்தை ஆரோபணம் பண்ணியிருந்தாள், உறைவித்திருந்தாள். இல்லாவிட்டால் எங்கேயாவது பூமாலை 21 நாள் வாடாமல் இருக்குமா? ஆச்சாரிய மகிமை லோகத்தில் நன்றாக தெரியவேதான் அவள் தானும் வாதம் செய்து தோற்று போனது. பல தேவர்கள் அப்போது அவதாரம் செய்திருந்தாலும் இவள் விஷயமாகத்தான் லோகத்திற்கே ஓரளவு நன்றாக தெரியும். சரஸ்வதி அவதாரம் என்று உபயபாரதி என்றே அவளை லோகம் கொண்டாடிக் கொண்டிருந்தது. அதனால் அப்பேற்பட்டவள் ஆச்சாரியாளின் வாதத்திற்கே ஜெயம் என்று சொன்னால் அதற்கு மதிப்பு ஜாஸ்திதானே. பர்த்தாவுக்கு சந்நியாசம் கொடுக்க வருகிறவரை பத்னி அடித்து விரட்டத்தான் செய்வாள். இவளானால் நமஸ்காரம் பண்ணி பக்தியோடு பிக்ஷைக்கு கூப்பிட்டாள். நம் தேசத்தின் உத்தம ஸ்திரீகளில் சரசவாணிக்கு ஒரு முக்கியமான இடம் உண்டு. மண்டனமிஸ்ரர் ஆச்சாரியாளிடம் சந்நியாசம் வாங்கிக் கொண்டு சிஷ்யரானார். அதிலிருந்து அவருக்கு சுரேஸ்வரர் என்று பெயர் ஏற்பட்டது. பதியில்லாமல் இங்கே என்ன வேலை என்று சரசவாணி சரஸ்வதி ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு பிரம்மலோகத்துக்கு புறப்பட்டாள். அப்பொழுது ஆச்சாரியாள், நீ இப்படி போகப்படாது, உன் சாநித்தியம் லோகத்துக்கு எக்காலமும் இருந்து நல்லறிவை கொடுத்து கொண்டிருக்கணும் என்று சொல்லி வனதுர்கா மந்திரத்தால் அவளை கட்டினார். அவளே அன்புக்கும் நியாயத்துக்கும் கட்டுப்பட்டவள்தான். ஆனாலும் மந்திர மகிமை தெரிவதற்காக இப்படி ஒரு நாடகம். பல தினசில் லோகத்துக்கு பல உண்மைகளை தெரிவிப்பதாகவே சீனாக நிறைய நடிப்பதுதான் அவதார நாடகம். அதற்கு சரஸ்வதி, சரி, ஆனால் இந்த ஊரிலேயே நான் இருக்கணும் என்று பிரதிஷ்டை பண்ணிவிடாதீர்கள். நீங்கள் பாட்டுக்கு தேச சஞ்சாரம் பண்ணிக்கொண்டே போங்கள். நான் பின்னாலேயே வந்து கொண்டிருக்கிறேன். திரும்பி பார்க்க கூடாது. எங்கே பார்க்கும்படியாக ஏற்பட்டு விடுமோ அங்கே நான் நித்தியவாசமாக இருந்து விடுகிறேன். அங்கே என்னை கோயில் கட்டி வைத்து லோகக்ஷேமார்த்தமாக சாரதா பீடம் என்று பிரதிஷ்டை பண்ணிவிடுங்கள் என்றாள். நாடகத்தில் இப்படி இன்னொரு சீன்.
அடுத்து வரும் கதாபாகத்தை சிறிது மாறுதலாக ஸ்ரீசரணர்கள் பிரிதொரு சமயம் உபன்யசித்தபடி தெய்வத்தின் குரல் 2ஆம் பகுதியின் இறுதி உரையான முதலுக்கு முதல் முடிவுக்கு முடிவு என்பதில் காணலாம். ஆச்சாரியாள் சுரேஸ்வராச்சாரியாளோடு புறப்பட்டார். சரஸ்வதி பின்னாலேயே போய்க் கொண்டிருந்தாள். அவருடைய சிலம்பின் ஜல் ஜல்லிலிருந்தே அவள் பின்னால் வருவதை ஆச்சாரியாள் தெரிந்து கொண்டு திரும்பி பார்க்காமலே போனார். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவருளும் திருவருளும்ல இன்னைக்கு 30வது பகுதியில் ஸ்ரீ ராமானுஜ வைபவத்தை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். நம்ம போன பகுதியில் ராமானுஜர் ஆச்சாரியனை தேடிண்டு திருக்கோஷ்டியூருக்கு திருக்கோஷ்டியை நம்பியை பார்த்து அவர்கிட்ட உபதேசம் வாங்கி கொள்வதற்காக 17 முறைகள் போனார்னு. இந்த 17 முறை போயும் இவருக்கு அவர் அனுகிரகமே பண்ணலை. ஏன்னா ஒரு தடவை போன போதும் நான் ராமானுஜன் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். உடனே ஆச்சாரியர் சொல்லுவார், நான் செத்தப்புறம் வா அப்படின்னு. ராமானுஜருக்கு ரொம்ப நாள் இது புரியவே இல்லை. நான் செத்தப்புறம் வாங்கிறார். அதாவது அவர் செத்து போன அப்புறம் நம்ம போய் ஆட்டை இது பண்ண முடியாது. நமக்கு ஆள வந்த ஆட்டை தான் நமக்கு அனுகிரகம் கிடைக்கல, உபதேசம் கிடைக்கல. அவருடைய சீடரான ஆள வந்தார்க்கார், அவர்கிட்ட போய் நம்ம உபதேசம் வாங்கிக்கலான்னு இவர் இப்படி ஒரு தடவையும் சொல்கிறாரு, நான் செத்தப்புறவான்னு. அப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு 18வது முறை போகும்போது தான் அவருக்கு புரிஞ்சுதான், நான் செத்தப்புறம் வா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா, நான் என்னும் பாவம் அது சென்ற பிறகு இந்த வைணவத்தில் இருக்கிறவா அந்த மாதிரி ஒரு அழுத்தமான வார்த்தைகள்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டா. அதனால அது செற்ற அப்படின்னு சொல்லுவா. அது சென்ற பிறகுன்றது செற்ற பிறகு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. நான் செத்த பிறகு வா என்று சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா, நான் எனும் எண்ணத்தை அகற்றிவிட்டு பிறகு வான்னு சொன்னதாக புரிந்து கொண்டு 18வது தடவை போகும்போது அப்போ என்ன பண்ணாராம் அப்படின்னாக்கா, தாசன் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். சொன்ன உடனே திருக்கோட்டை நம்பி வெளியில் வந்துட்டார். வந்துட்டு இப்போதான்ப்பா உனக்கு நிஜமாவே நான் அனுகிரகம் பண்ணக்கூடிய சமயம் வந்திருக்குன்னு சொல்லி அவருக்கு அஷ்டாட்சர மந்திரத்தை உபதேசம் பண்ணுறாராம். பண்ணிவிட்டு அவர்கிட்ட ஒரு ப்ராமிஸ் வாங்கிக்கிறார். என்ன அப்படின்னா, இதை எல்லாருக்கும் சொல்லக்கூடாது, இது தகுதி உள்ளவர்களுக்கு மாத்திரம்தான் சொல்லணுமே தவிர தகாதவர்கள் சொல்லக்கூடாது. இதை நீ எல்லாருக்கும் இஷ்டப்படி சொல்லி உபதேசம் பண்ணேன்னா நீ நரகத்துக்கு போயிடுவே அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சாராம். ராமானுஜர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணார். இதை எல்லாருக்கும் சொன்னோன்னா அவள் தான் சொர்க்கத்துக்கு போவா, இதை நம்ம எல்லாருக்கும் சொன்னோன்னா நம்ம மாத்திரம் நரகத்துக்கு போவோம். எத்தனையோ அப்பாவி ஜனங்கள், ஒன்றும் அறியாத ஜனங்கள், அவளுக்கு ஆகமம் தெரியுமா, சாஸ்திரம் தெரியுமா, வேதம் தெரியுமா, உபனிஷத் தெரியுமா, என்ன தெரியும், ஒன்றும் தெரியாத அத்தனை ஜனங்கள், பாமர மக்களெல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு போகணுன்னா வழியே கிடையாதா? நம்ம ஏன் ஒன்று பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சா, திருக்கோஷ்டியூரில் பெருமாள் கோவிலுடைய கோபுரத்து மேலே இருந்தார். எல்லா ஜனங்களும் வாங்கோ, உங்களுக்கெல்லாம் நான் சொர்க்கத்துக்கு, மோட்சத்துக்கு, வைகுண்டத்துக்கு போகிறதுக்கு வழி சொல்லி தரேன்னு சொல்லி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களை வச்சுட்டு அஷ்டாட்சர மந்திரத்தை எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்ணிட்டார். இந்த கேள்விப்பட்டோன்னா திருக்கோட்டை நம்பிக்கை ரொம்ப வருத்தமாக போயிடுத்து. ஓடோடி வந்தார். வந்துட்டு, ராமானுஜா என்ன இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன், நான் உங்ககிட்ட முக்கியமாக சொன்னேன், யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது, தகுதி இல்லாதவாளுக்கெல்லாம் சொல்லக்கூடாது, நரகத்துக்கு போவேன். இப்போ ராமானுஜர் சொன்னாராம், இதை எல்லாருக்கும் சொல்கிறதுனால நான் நரகத்துக்கு போவேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறது உண்மையாக இருக்குமானா, இதை கேட்டு இந்த உபதேசத்தை வாங்கிட்டு பண்ணுறவா அத்தனை பேரும் சொர்க்கத்துக்கு, வைகுண்டத்துக்கு போவா, பெருமாள்கிட்ட போயிடுவா இல்லையா? இப்போ நான் நரகத்துக்கு போகிறதுனால என்ன நஷ்டம்? இத்தனை பேர் சொர்க்கத்துக்கு போவாள் இல்லையா? எல்லாரும் நன்மை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் பரோபகாரம்
பரோபகாரார்த்தம் இதம் சரீரம்னு இப்போ மற்றவா எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும், லோகா சமஸ்தா சுக்கினோ பவந்து, எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இதை சொன்னேனே தவிர எனக்கு வேறு எந்த விதமான எண்ணமும் இதில் கிடையாது. குரு என்னை மன்னிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அப்படியே கட்டி தழுவி திருக்கோஷி நம்பிகள் வந்து நிஜமாவே நீ தான் ஆச்சாரியர் அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணினாக சொல்லுவார். ராமானுஜருக்கு இன்னொரு பெருமை கூட உண்டு. ஆண்டாள் ஒரு சமயம் நினச்சுண்டாளாம், நிறைய ஒரு 1000 அண்டா அக்காரடிசல் பண்ணி ரங்கனுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணோன்னு. அதை வந்து ராமானுஜர் பண்ணினாராம். பண்ணினால அசரீரியாக ஆண்டாள் சொல்லலாம், அண்ணா நான் நினச்சதை நீர் பண்ணீரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு சமயம் வந்து ராமானுஜர் அந்த எதுக்காக வந்தார் அப்படின்றத நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம். நம் திருநாராயணபுரம் அப்படிங்கிற ஊருக்கு மைசூர் போகிற வழியில் இருக்குது, அங்கே வந்தார். அங்கே வந்து சுவாமியை சேவிச்சுட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா அங்கே இருந்த உற்சவரை காணும். எங்கேன்னு கேட்டால் நான் டெல்லி பாதுஷாவுடைய ஆட்கள்லாம் வந்து படையெடுத்த போது எல்லா ஊரில் இருக்கிற எல்லா சிலைகளையும் எடுத்துன்னு போயிட்ட மாதிரி இதையும் எடுத்துன்னு போயிட்டாருன்னா உடனே இவர் நேராக டெல்லிக்கே போயிட்டார். டெல்லிக்கு போயிட்டு அங்கே போய் பார்த்தா ராஜா இவருடைய தேஜஸ்யம் இவருடைய மகிமையும் பார்த்தோன்னே அங்கே இருக்கிற பாதுஷாக்கு இவர்கிட்ட ஒரு மரியாதை வந்துடுத்து. இருந்தாலும் கூப்பிட்டு என்ன வேணும் எது வேணும்னு கேட்டான். இந்த மாதிரி எங்கள் ஊர்லேருந்து நிறைய அந்த மாதிரி உன்னுடைய படைகள்லாம் நிறைய கோவில் சிலைகள்லாம் திருடின்னு வந்துட்டா, அதில் இந்த ஒரு சுவாமி எனக்கு வேணும்னு. அவன் வந்து கூடத்தை கூட்டு போய் காமிச்சான், வச்சிருக்கிறதுலாம் இதில் இருந்தால் எடுத்துக்கும். அதில் பார்த்தா இல்லை. கடைசியில் அவருக்கு தெரிய வந்தது என்ன அப்படின்னா, பாதுஷாவோட பொண்ணு இந்த திருநாராயணபுரத்து உற்சவ பெருமாளை வச்சுட்டு விளையாடின்னு இருக்கான்னு. அது தெரிஞ்சவுடனே நேராக பர்மிஷன் கேட்டார், நான் போகலாமான்னு. தாராளமாக போய் பாருங்க, நான் சன்னியாசி தானே. போய் பார்த்தார். அவள் அந்த குழந்தை அந்த பொண்ணு இருக்கும், ஒரு 10-12 வயசு இருக்கலாமா இருக்கும். அவள் அந்த பிள்ளையை வச்சுன்னு விளையாடின்னு இருக்கார். இந்த குழந்தையா நினச்சி பாராட்டி அவரோட விளையாடின்னு இருக்கா பெருமாளோட. இவர் கேட்குறாரு, இது எனக்கு கொடுத்து விடுன்னு. தரமாட்டேங்கிறார். இது எனக்கு வேணும், நான் வந்து இவனுக்கு அடிமை, நான் இவனை தான் நான் நேசிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். பாதுஷா சொல்கிறான், உமக்கு சாமர்த்தியம் தான் கூப்பிட்டு அழிச்சுன்னு போமேன். உடனே ராமானுஜர் செல்லப்பிள்ளாய் வாராயனை கூப்பிட்டாராம். கூப்பிட்ட உடனே அந்த பெருமாள் நடந்து வந்தாராம். நடந்து வந்து இவர் மடியில் உட்காந்துட்டாராம். மடியில் உட்காந்தனால தான் அவருக்கு செல்லப்பிள்ளைன்னு பேர். இன்றைக்கி அந்த விக்கிரகம் வந்து திருநாராயணபுரத்தில் மேல்கோட்டை அங்கே வந்து அங்கே இருக்குது. நம்ம எல்லாரும் போனால் அந்த பெருமாளை சேவிக்கலாம். ரொம்ப அருமையான விக்கிரகம். இப்படி வந்து ராமானுஜர் ஒரு யாராலையும் நினச்சி பார்க்க முடியாத மாதிரி டெல்லி பாதுஷாவையே வந்து தன்னை மதிக்க வச்சு அவர்கிட்டேருந்து அவரோட குழந்தைகிட்டேருந்து அந்த விக்கிரகத்தை அழிச்சனம் வந்தார்னு சொல்லுவா. இல்லை இன்னொரு அற்புதம் என்னென்னா, அந்த ராஜாவோட பொண்ணு இருக்காளே, இவர் பின்னாடியே வந்துட்டாராம். நான் வந்து பெருமாளுக்கு அடிமை, நான் பெருமாளோட தான் நான் ஐக்கியமாவேன், நான் வேறு எதையும் நினைக்க மாட்டேன்னு சொல்லி நேராக வந்துட்டா. அவள் வந்து கடைசியில் என்னடான்னா திருநாராயணபுரம் வரைக்கும் வந்துட்டு கடைசியில் அந்த பெருமாளுக்குள்ளேயே ஐக்கியமாயிட்டான்னு கூட சொல்லுவாள். இன்றைக்கி அங்கே வந்து ஒரு வைபவம் உண்டு. துலுக்கநாச்சியார்னு அவருக்கு பேர். பெருமாளுடைய எத்தனையோ அவர் இஷ்டப்பட்டு ஏற்றுண்டவாளில் துலுக்கநாச்சியாரும் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லுவாள். இது நிறைய இடங்களில் சொல்கிறான். மதுரையில் கூட துலுக்கநாச்சியார் அப்படின்னு சொல்கிறா, ஸ்ரீரங்கத்தில் துலுக்கநாச்சியார்னு சொல்கிறா. தெரியல, எல்லாம் அவர் வந்து சர்வமத சம்மதமாக இருந்திருக்கலாம். இல்லை அவள் வந்து முன் ஜென்மாவில் நம்முடைய சனாதன மதத்தில் இருந்தவாள் அந்த அடுத்த பிரிவில் இப்படி பிறந்திருக்கலாம். அந்த பழைய வாசனையினால் அந்த பக்தி தொடர்ந்துருக்கலாம். இதை நம்ம இது மேலே போக வேண்டாம். ஆனால் இதில் வந்து அங்கே துலுக்கநாச்சியார்னு சொல்லி அது தனியாக ஒரு அம்பாளை வச்சு அதுக்கு வழிபாடுகள்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு வைபவம் அங்கே நடந்துட்டுருக்கு. இந்த இப்படி ஒரு பெரிய ஒரு புரட்சி என்ன புரட்சி பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால், எல்லாருக்கும் இந்த அஷ்டாட்சர மந்திரத்தை சொன்னார். மந்திரத்தை சொன்னதோடு இல்லாத ஊர் ஊராக போய் எல்லா திவ்ய கஷேத்திரங்களுக்கும் போய் எல்லா திவ்ய கஷேத்திரங்களையும் ஒரு பெருமாளுக்குள்ள வழிபாடு முறைகள் எல்லாம் அவர் வந்து பண்ணி வச்சார்னா, இன்றைக்கி நம்ம ஆசேத்து ஹிமாச்சலம் பெருமாளுடைய கோவில் எங்கே போனாலும் பாடல் பெற்ற ஸ்தலமாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை மற்ற ஸ்தலமாக இருந்தாலும் சரி, உடையவரான ஸ்ரீ ராமானுஜர் அவர்கள் எந்தெந்த ஆலயங்களுக்கெல்லாம் சென்று வழிபாடுகளை நடத்தி அந்த ஒரு முறைகளை ஏற்படுத்தி விட்டு வந்தாரோ அந்த எல்லா கோவில்களிலும் 2 சன்னதி கண்டிப்பாக இருக்கும். ஒன்று ராமானுஜருக்கு தனி சன்னதி, ஆண்டாள் பிராட்டிக்கு இன்னொரு சன்னதி. எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வருத்தம் அந்த இடத்துல சொல்லிக்கிறதுல நான் வந்து அதுக்காக அந்த இது பண்ணல.
6 விதமான மார்க்கங்களை வழிபாட்டுக்கு வகுத்து கொடுத்த ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கு 4 கோயிலில் கூட அவருக்கு ஒரு சன்னதி கிடையாது. அது ரொம்ப வருத்தப்பட வேண்டிய விஷயம். அட்லீஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் மாத்திரமாவது சிவன் கோயிலெலாம் நாயன்மார்களில் அவள் 63 தனியாக வச்சுருக்கா. வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் கொண்டாடுறா. அது பங்குனி மாதமோ சித்திரை மாதமோ பௌர்ணமி வர சமயத்தில் அந்த சமயத்தில் கொண்டாடுறா. முக்கால்வாசி கோயில்களில் சமயக்குறவர் 4 அப்படின்னு போட்டு அப்பர், சுந்தரர், ஞானசம்பந்தர், வாதவூரார் 4 பேரையும் வைக்கிறா. இதுக்கு ஏதாவது வழிபாடுகள் அது இதுன்னு எதாவது இருக்கான்னு கிடையாது. சங்கரருக்கு ஏதாவது வழிபாடு நடக்கிறதானா அதுவும் அந்த 4 சங்கர மடத்தில் மாத்திரம் சங்கர ஜெயந்தின்னு கொண்டாடுவாளே தவிர வேறு எதுவும் இருக்கிறதா தெரியல. காலடியில் எதாவது பண்ணுறாளா அதுவும் தெரியல. இப்போ சமீப காலத்தில் கேதார்நாத்தில் நம்முடைய மதிப்புக்குரிய பாரத பிரதமர் மோடிஜி அவர்கள் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கு அங்கே கேதாரில் ஒரு பெரிய 16 அடி உயரமான ஒரு அழகான ஒரு சிலா விக்கிரக மூர்த்தியை ஸ்தாபித்திச்சிருக்கார். முன்னாடி இருந்து பார்த்தா பின்னாடி பேக்ரவுண்டில் வெள்ளி மலையானது, கைலாய மலையானது ரொம்ப அழகாக தெரியுது. இங்கே இமயமலை தெரியுது. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஆனால் பெரிய சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயம் எல்லா பெருமாள் கோயிலையும் ஆண்டாளுக்கு ஒரு சன்னதி, ராமானுஜருக்கு ஒரு சன்னதி இருக்குது. எங்கேயோ காட்டுக்குள்ளே நைமிஷாரண்யத்துக்கு உள்ளே போய் பெருமாள் கோயிலில் போய் பார்த்தா அங்கே ஒருத்தர் அழகாக, அவர் நார்த் இந்தியன் தான், ஆனால் அவரும் பஞ்சகச்சம் கட்டுண்டு திருமண் நிட்டுண்டு திருப்பாவை சொல்லி தான் அங்கே பெருமாளுக்கு தீபாரதனை காமிச்சு எல்லாம் பண்ணுறார். திருப்பாவை சொல்லாத எந்த பெருமாள் கோவிலும் கிடையாது. அதே மாதிரி திவ்ய பிரபந்தம் பாடாத பெருமாள் கோவில் எதுவுமே கிடையாதுங்கக்கூடிய வழக்கத்தை ஏற்படுத்திய ராமானுஜர் அவர்கள் கடைசியில் ஸ்ரீரங்கத்தில் தான் பரமபதம் அடைந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு. இன்றைக்கி ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள ஒரு சன்னதி உண்டு. அது உள்ள ராமானுஜருக்கு ஒரு மூர்த்தி இருக்குது. நிறைய பேர் விஷயம் தெரிஞ்சவா சில பேர் சொல்கிறா அது உண்மையிலேயே அது ராமானுஜருடைய ஒரிஜினல் உடம்பு தான் அப்படின்னு சொல்கிறா. அவர் சமாதி ஆகி உள்ள அவர் இது பண்ணப்புறம் திடீர்னு ஒரு 14 நாள் கழிச்சோ 15 நாள் கழிச்சோ மறுபடியும் மேலே தானாகவே மேலே எழுந்து வந்துவிட்டார். அசரீரியாக சொன்னார், நானே தான் வந்துவிட்டேன், எதுவுமே பண்ண வேண்டாம், நான் கல்லாவே ஆயிடுவேன் கொஞ்ச நாளில், இப்படியே நீங்கள் இங்கே ஆராதனை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். அங்கே நம்ம பார்த்தோன்னா அந்த விக்கிரகத்துலேருந்து புருவங்கள்லாம் நல்லா அப்படியே வளர்ந்துருக்கிறது தெரியும், கை நகங்கள் வளர்ந்துருக்கிறதெல்லாம் தெரியும், உடம்புல இருக்கிற ரோமங்கள்லாம் தெரியும். அப்படி உண்மையான நிஜமான ஆக்சுவலாக இருந்த ஸ்ரீ ராமானுஜருடைய உடையவருடைய அந்த உடம்பே இப்போ அங்கே விக்கிரக மூர்த்தியாக இருக்கார். அது தவிர அவரே அப்ரூவ் பண்ண விக்கிரகம் கூட திருப்பெரும்புதூரில் இருக்குதுன்னு சொல்லுவார். யாரோ பண்ணினதை இவர் அந்த அப்ரூவ் பண்ணி சரி சொல்லி அங்கே பிரதிஷ்டை பண்ணுறக்கான்னு சொல்லுவார். அப்படி பெருமை வாய்ந்த உடையவர், எல்லாரையும் ஒரே சமமாக ட்ரீட் பண்ணார். ஜாதி மத பேதங்கள் இல்லாத அவர் பண்ணுவார். அவர் ஸ்ரீரங்கத்தில் கூட காவேரியில் குளிக்க போகும்போது ஒரு அந்த காலத்தில் உயர் ஜாதின்னு சொல்லக்கூடிய தோளில் கை போட்டு காவேரிக்குள்ளே இறங்கி குளிப்போகிறான். வெளியில் வரும்போது குளிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது தாழ்ந்த ஜாதின்னு அந்த காலத்தில் சொல்லிட்டு இருந்தவா தோளில் கை போட்டுன்னா மேலே வருவான். இப்படி எல்லாரும் ஒன்று, எல்லாரும் பெருமாளுடைய படைப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மரியாதை கொடுத்தார் ராமானுஜர். நிஜமாகவே சமயத்தில் தர்மத்தில் நம்முடைய இந்து மதத்திலே ஒரு புரட்சியை செய்து எல்லார் மனத்திலையும் தங்கி எல்லோருக்கும் உடையவராக அவர் ஆனதுனால உடையவர்ன்ற பேர் அவருக்கு ரொம்பவே பொருத்தம் இல்லையா? நம்ம எல்லாரையும் அவர் தனக்கு உடையவராகவும் தானும் மற்றவர் எல்லாருக்கும் உடையவராக இருப்பதனால் உடையவரை வணங்கி இன்றைய நிகழ்வை நாம் நிறைவு செய்வோம். மீண்டும் அவருடைய சில பிரபலமான சீடர்களை பற்றி அடுத்த பகுதியில் பார்க்க இருக்கிறோம். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். கருணை கடலான காஞ்சி மகா பெரியவா திருச்சியில் 1963 வருஷம் நவராத்திரி பூஜை போது இருக்கிறது வெகு சிறப்பாக அன்னதானங்கள்லாம் நடந்தது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அந்த திருச்சியில் யாத்திரை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே, கேம்பில் இருக்கிறதே ஒரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி. சீதாலட்சுமி ராமசுவாமி காலேஜ் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கல்லூரி இருக்கு.
அந்த கல்லூரி அந்த கல்லூரியை ஸ்தாபிதம் பண்ணினவர் ராமசுவாமியர் அப்படின்னு. ரொம்ப ஆஸ்திகர், பெரிவாள்கிட்ட பரம பக்தி. பெரிவா திருச்சியில கேம்ப்ல இருக்கிறதே அப்பப்போ வந்து தரிசனம் பண்ணிப்பார். தரிசனம் பண்ணினவருக்கு ஒரு ஆசை, பெரிவா திருப்பாதம் இந்த குழந்தைகள் படிக்கிற காலேஜில் படணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஸ்ரேயஸாச்சு, க்ஷேமமாச்சு அப்படின்னு அந்த இடம் புனிதமானும் அப்படிங்கிறதுக்காக பெரிவாள்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணினர். பெரிவா பாதம் காலேஜில் படணும், பெரிவா பாதம் காலேஜில் படணும், பெரிவா காலேஜுக்கு வரணும் அப்படின்னு கூப்பிட்டார். பெரிவா ஒன்றும் பதில் சொல்லல. பொதுவாகவே பெரிவா யாரு வந்து எதை கூப்பிட்டாலும் எதை பண்ணினாலும் சட்டுன்னு பதில் சொல்ல மாட்டா. அப்படி பதில் சொல்லாதே இருந்தா அநேகமா பெரிவா திருச்சியை விட்டு யாத்திரை அடுத்து கிளம்ப போறது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்திதிக்கு வந்தோன்னு ராமசுவாமியர் ரொம்ப ஆதங்கத்தோட பெரிவாள்கிட்ட வந்து பிரார்த்தனை பண்ணினார். ரொம்ப ஆசையா இருக்கு, பெரிவா பாதம் காலேஜில் படணும், அதனால பெரிவா அவசியம் வரணும், அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணு. இவரோட அந்த பிரார்த்தனைக்காக பெரிவா என்ன பண்ணா, சரி நாளைக்கு காலங்கார்த்தால உன் காலேஜுக்கு வரேன், நீ ஏற்பாடு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிவா என்ன பண்ணா, நான் காலேஜுக்கு வரேங்கிறதுக்காக உடனே ஊரை கூட்டி அமக்கலப்படுத்தப்படாது, காலங்கார்த்தால நீனும் உன் சம்சாரமும் பூர்ண கும்பத்தோட ரெடியா இருங்கோ, ஒரு பசுமாடு கண்ணு அதையும் அழிச்சு வச்சுக்கோ, அதோட ரெடியா இருங்கோ, நான் வந்துட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னா. அதே மாதிரியே பெரியவா சொன்னாப்லயே அவர் ஏற்பாடோட இருந்தார். பசுமாடு கண்ணு அதோட இவர் பூர்ணகுமம் அவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவா எல்லாருமா ரெடியா காத்துட்டு இருக்கா. பெரியவா சொன்னபடி வந்தா காலேஜ் வாசல்லே பூர்ணகுமத்தை எடுத்துட்டு எங்கெல்லாம் எங்கால் படணும், என்ன அழிச்சுன்னு போ, எங்கெங்க உனக்கு நான் வரணும்னு ஆசை இருக்கோ அங்கெல்லாம் அழிச்சுன்னு போ, நான் பின்னாலேயே வரேன் அப்படின்னு. ராமசாமிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். பெரியவாளை வரணும்னு அழிச்சுன்னு போறாரு. அப்ப பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த மாடையங்கன்னையும் பிடிச்சிக்கோ, அதை பிடிச்சுட்டே நீ போயிட்டே இரு, எங்கெங்க உனக்கு நான் வரணும்னு ஆசை இருக்கோ அந்த இடத்துக்குலாம் நீ இந்த மாடையங்கன்னையும் ஓட்டின்னு போயிட்டே இரு, நான் பின்னாலேயே வரேன் அப்படின்னா. அவர் மாடையங்கன்னையும் பிடிச்சிட்டு அவ வரிசையா ஒவ்வொரு இடமா போறா, காலேஜ் முழுக்கலும். பெரியவாளும் பின்னாலேயே போயிட்டு வந்தா. வந்து வெளியில வந்து உனக்கு திருப்தி தானே பரம் அப்படின்னார். அவர் பரம சந்தோஷம் அப்படின்னு ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். பெரியவா அவரை திருப்தி படுத்திட்டு மடத்துக்கு வந்துட்டா. வந்து ஸ்நானம் பூஜை ரொட்டீன்லாம் ஆயின்னு இருந்தது. இப்படி பெரியவா அந்த காலேஜுக்கு போறதே கூட சில பேர்லாம் போயிருந்தா. அதுல பார்த்த ஒருத்தருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. பெரியவா பல இடங்களுக்கு விசிட் பண்ணியிருக்கா, போயிருக்கா. ஆனா போன இடங்கள்ல புதுசா அதிசயமா ஒரு மாடையங்கன்னையும் முன்னாலேயே பிடிச்சிட்டு இந்த மாட்டுக்கு பின்னாலேயே போனது இங்கதான். அவர் பார்த்ததுல அப்படி அதிசயமா இருந்தது. ஏன் இப்படி போனா மாட்டுக்கு பின்னால அப்படின்னு அவருக்கு புரியல. ஆனா இதை தெரிஞ்சுக்கணும், ஏதோ பெரியவா பண்ணிருக்கான்னா அதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும், காரியம் இருக்கும், தாத்பரியம் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால பெரியவாள்கிட்ட ராத்திரி கேட்டார். இவர் கேட்கணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கார். ஆனா யோஜனை, இது மாதிரி சந்தர்ப்பத்துல அந்தர்யாமியான பெரியவா என்ன பண்ணுவோம், தானே இதை ஓப்பன் பண்ணுவோம் அந்த டாபிக்லாம். அப்ப அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறதே விளையாட்ட கிட்ட, நான் கர்த்தால காலேஜுக்கு போயிட்டு வந்தேன், நீ பாத்தியோ அப்படின்னா. நான் அவளாம் ஸ்கூலுக்கு போறதே பாத்தியா, காலேஜுக்கு போறதே பாத்தியா அப்படிங்கிறப்பல பெரியவா நானும் காலேஜுக்கு போயிட்டு வந்தேன் பாத்தியோ அப்படின்னு. இது மாதிரிலாம் தபாஷ் பண்ணுவா. இங்க அடையார்ல ஈராஸ் தேட்டர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்தது. அது முன்னால ஈராஸ் தேட்டர்னு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பெரிய கல்யாண மண்டபம் ஆச்சு. அதுல சில பக்தர்கள்லாம் என்ன பண்ணினா போட்டோ எக்ஸிபிஷன் வச்சா. போட்டோ கண்ணன் அப்படின்னு பெரியவாளை நிறைய புகைப்படம்லாம் எடுத்தவர். அவள்லாம் சேர்ந்துன்னு ஒரு போட்டோ எக்ஸிபிஷன் வச்சா, பெரியவாளோட இந்த அபூர்வமான படங்கள்லாம் வச்சு. அது சில நாட்கள் இங்க அந்த அடையாறுல நடந்திருந்தது. அப்போ காஞ்சிபுரத்துல இருக்கிற பெரியவா ஒரு நாளைக்கு யாரோ வந்தவாள்கிட்ட கேட்கிறா, மெட்ராஸ்ல ஒரு தேட்டர்ல என் படம் ஓடுறது நீ பாத்தியோ அப்படின்னு. அவருக்கு புரியல, என்ன மெட்ராஸ்ல யாரு பெரியவா மேல சினிமா எடுத்தா, அது மெட்ராஸ்ல எந்த தேட்டர்ல வருது புரியல. அவர் முழிச்சார். உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, அடையாறுல ஈராஸ் தேட்டர்ல போட்டோ எக்ஸிபிஷன் வச்சிருக்கான், அதை சொல்றா. இதுவும் படம் தானே, புகைப்படம் தானே அங்க இருக்கு. முன்னால தேட்டரா இருந்தா கூட அது ரொம்ப நாளைக்கு அதுக்கப்புறம் கல்யாண மண்டபமா இன்னும் பல கட்டடங்கள் மாறினா கூட ஈராஸ் தேட்டர்னு அதோட பேர் மட்டும் அப்படியே சினிமா தேட்டர் பேராவே இருந்தது. அதைத்தான் பரியாசமா சொல்றான். இந்த பழைய ஈராஸ் தேட்டர்ல தன்னோட புகைப்பட கண்காட்சி நடக்கிறதா, அதனால ஒரு சினிமா தேட்டர்ல என் படம் பாத்தியோ நீ அப்படின்னு. அது மாதிரி இப்படி தமாஷ்லாம் பண்ணுவா. அது மாதிரிதான் இங்கேயும் நான் கர்த்தால காலேஜுக்கு போயிட்டு வந்தேன், நீ பாத்தியோ அப்படின்னா. இத சொன்னி இப்படி பெரியவா அந்த டாபிக் ஓபன் பண்ணோடனே அவர் உடனே ஆமாமா, ஆனா ஒரு அதிசயமா இருந்தது அப்படின்னு. என்ன அப்படின்னா,
எதுக்கு பெரியவா அந்த மாடு பின்னாலேயே போனான்னு தெரியல, ஒரு மாடுங்கன்னும் பின்னாலேயே ஓட்டின்னு போச்சுன்னா ராமசாமியரை விட்டு, அதுக்கு பின்னாலேயே போனா எதுக்குன்னு தெரியல அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சொல்றா, ராமசுவாமியர் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அந்த அவர் கட்டின காலேஜுக்கு வரணும்னு கூப்பிட்டுட்டே இருந்தார். ஆனா அவரோ பொம்மநாட்டி காலேஜை கட்டி வச்சுட்டு கூப்பிடுறாரு. அவ காலேஜுக்கு வரவாள்லாம் அந்த குழந்தைகள்லாம், வயசு வந்த குழந்தைகள்லாம் இருக்கும், அவ எல்லா நாள்லயும் வருவா. நமது மதத்திலேயோ சில நியமங்கள்லாம் சொல்லி இருக்கு. ஸ்திரீகளுக்கு மாசத்துல 3 நாள் விலகி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லியிருக்கு. அதை தீட்டு அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. காரணம், நமக்கு இப்போ மாடர்ன் டேஸ்ல நமக்கு இதெல்லாம் ஒரு பெரிய தோஷம் மாதிரி தெரியல. இதுக்கெல்லாம் என்ன பெரிய ரீசனுக்கு போறது, இது என்ன நமக்கு சரீரத்துல இருக்கிறாப்புல தானே, நமக்கு மலமூத்திராதிகள் மாதிரி தானே அப்படின்லாம் தோன்றது. ஆனா இதுக்கு பின்னால எவ்வளவு விளைவுகள்லாம் இருக்கு, இதுல என்னென்ன தோஷங்கள்லாம் இருக்குன்னு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது, ரிஷிகளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு. எல்லாம் தெரிஞ்ச ரிஷிகள் இதெல்லாம் குறிப்பிட்டு சொல்லி இதெல்லாம் சேர்த்துக்கணும், இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, இதெல்லாம் உள்ள இருக்கணும், இதெல்லாம் வெளியில இருக்கணும், ஏதோ சொல்றான்னா அதுக்கு ஏதோ ரீசன் இருக்கும். இல்லாத அவள்லாம் சொல்ல மாட்டா. நமக்கு இருக்கிற ஒரு அறிவு அவளுக்கும் இருக்கும், நமக்கு இருக்கிற யோஜனை அவளுக்கும் இருக்கும். சில மேல்நாட்டு டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணியே சொல்லியிருக்கா. ஒரு அம்மா, ஒரு டாக்டர் எழுதியிருக்கா ஒரு ஆர்டிகிளே, அந்த மாதவிடாய காலத்துல ஸ்திரீகள் அந்த அம்மா டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்திருக்கா. ஒரு ரோஜாப்பூ செடிக்கு பக்கத்துல போனா வாடி போயிடுறது, கருகி போயிடுறது அப்படின்னு. அவ்வளவு சென்சிட்டிவா இருக்கு. நமக்கு ஏதோ ஜடப்பொருள் மாதிரி இருக்கு, ஏதோ இது செடிகள் தானே கொடிகள் தானே அப்படின்னு சொல்றோம். அதுகளுக்கெல்லாம் கூட எப்படி பாதிப்பெல்லாம் ஏற்படுது, சாதக பாதம் எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது இதெல்லாம் தெரியுது. அப்படி முக்கியமா சொல்லி இருக்கு. அந்த சமயத்துல பல வியாதிகளுக்கு காரணம் அதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்றதுனாலதான் அதை ஒதுங்கி இருக்கிறது அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் இந்த நாகரிகம் அப்படிங்கிற போர்வையில இதெல்லாம் நாம விடத்துக்கு அப்புறம் தான் உலகத்துல இப்படி புதுசா பல தினசான வியாதிகள், அதுக்கு என்ன மருந்து கண்டுபிடிச்சாலும் அந்த மருந்துக்கு மேல ஏதோ ஒரு வியாதி இருக்கு, சொல்ல தெரியாத இருக்கு, எத்தனையோ ஒரு அப்படியே தவிச்சுன்னு இருக்கோம், அப்படி ஒரு சிரமப்பட்டு தான் இருக்கோம். அப்ப கூட நாம இதெல்லாம் உணர்றதுக்கு நாம தயாரா இல்லை. அது குரு கிருபை இருந்தாதான் இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரும், உணர முடியும். இது எதுக்கு இத்தனையும் சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா, அப்ப பெரியவா சொல்றா, ஸ்திரீகள் காலேஜை கட்டி வச்சுட்டு இருக்கா, அவ எல்லா நாள்லயும் காலேஜுக்கு வந்துருவா. அப்படி வந்தா அந்த இடம் எல்லாம் தீட்டுன்னு சொல்லியிருக்கு. நமக்கு மதத்துல எந்த ஒரு தீட்டா இருந்தாலும், எச்சலா இருந்தாலும், ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆகக்கூடிய விஷயங்களா இருந்தாலும், அது அத்தனைக்கும் போக்குறதுக்கு ஒரே ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக், ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆன்டிபயாட்டிக்கா எதை சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா கோமயத்தை தான் சொல்லியிருக்கு. பசுஞ்சாணம், பசுமாட்டோட மூத்திரம், இதைத்தான் ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. பசுமாடு அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், நாட்டு பசு. அந்த நாட்டு பசுவோட இந்த கோமயம், கோமூத்திரம் இதுகளுக்கெல்லாம் தான் ரொம்ப அப்படி ஒரு ஆன்டிபயாட்டிக் ஒரு பவர் இருக்கு. அது ஈஸ்வர சிருஷ்டி. அந்த கிருமிகள்லாம் படைச்ச ஈஸ்வரனே அதுக்கு உண்டான ஒரு மருந்தையும் படைச்சிருக்கார். அதனால்தான் நமக்கு கோவை ரொம்ப முக்கியமா கொண்டாடுறதுக்கு காரணம், கோவுக்கு சர்வமும் அதுல நமக்கு உபயோகமா இருக்கிறதுக்கு காரணம், அதை நாம அப்படி கொண்டாடுறது, புனிதமா கொண்டாடுறதுக்கு காரணம். இது மாதிரி காலேஜ் பொது இடங்கள்லாம் இனிமே கோமையெல்லாம் போட்டு சுத்தி பண்ண முடியுமா? யாரு இன்னைக்கு ஒருத்தர் வருவா, நாளைக்கு ஒருத்தர் வருவா தீட்டோட, அதனால யாரு வருவா என்னெல்லாம் தெரியாது. அதனால அது மாதிரி இடத்தெல்லாம் ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோட இருக்கிறவா போய் முதிக்காத இருக்கிறது, அங்க போகாத இருக்கிறது தான் அவாய்ட் பண்ண முடியும். வேற இதுக்கு மேல நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. பெரியவா அதை சொல்லிட்டு அவ எல்லா நாள்லயும் வருவா. அந்த இடத்துல எத்தனையோ தீட்டு தொடக்கலாம் இருக்கலாம். என்னோட ஆச்சாரத்துக்கு, என்னோட ஆசிரமத்துக்கு நாங்கெல்லாம் போய் முதிக்க முடியாது, பண்றது நியாயம் இல்லை. ஆனா ராமசுவாமியரோ ரொம்ப ஆசையா கூப்பிட்டு இருக்காரு. பாவம் அவருக்கு இது தெரியல, இந்த ஆங்கிள் அவர் கவனிக்கல, பார்க்கல. பெரியவா ஆச்சாரத்துக்கு அங்க அப்படி வந்தா சரியா வருமே வராதா அப்படின்னு, அதனால நம்ம கூப்பிடலாம் கூப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு அவருக்கு தோணல. அவருக்கு பரம பக்தி, எப்படியானும் பெரியவா பாதம் படணும், இந்த குழந்தை எல்லாம் க்ஷேமமா இருக்கணும், காலேஜ் என்ன நடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரார்த்தனையில தான் வந்து கூப்பிட்டு இருக்காரு. இத பெரியவா சொல்றா, இந்த இப்ப பேஷண்ட் இருக்கிறவட்ட அவரானா அப்படி கூப்பிடுறாரு, எனக்கானா இது மாதிரி இருக்கு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, நானும் யோஜனை பண்ணிட்டே இருந்தேன், அதனாலதான் பதில் சொல்லல. அவர் கேட்கறதையெல்லாம் முன்னால பெரியவா பதில் சொல்லாத காரணம் இதான். நானும் பதில் சொல்லாதே இருந்தேன். அவர் அப்புறம் விடமாட்டாரு போல இருந்தது, வந்துதான் ஆகணுங்கிறப்பல கம்பல் பண்றதே. சரி, அவர் மனசும் நோகப்படாது, அவர் தாப்பப்படப்படாதுங்கிறதுக்காக போகலாம்னு யோஜனை பண்ணேன். அப்புறம் தான் தோணித்து, நம்மளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு விரோதம் இல்லாதையும் இருக்கணும், கூப்பிட்டவரோட ஆசைக்கு பூர்த்தியாராப்லையும் இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தேன். அப்பதான் ஞாபகம் வந்தது,
எப்பேற்பட்ட எச்சல் தீட்டா இருந்தாலும் அதை போக்குறதுக்கு சுத்தி பண்றதுக்கு இந்த பசுமாடும் அதோட கோமயம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு தோணித்து. இப்ப இனிமே அவரை இனிமே காலேஜ் முழுக்களும் சாணி போட்டு அலம்பி விடுங்க அப்படின்லாம் சொன்னாக்க அதுவும் நல்லா இருக்காது. அவர் ஏண்டாப்பா கூப்பிட்டோன்னு ஆறாப்புல அவளை ஒரு காரியம் சொல்லிடக்கூடாது. இப்படி பசுமாட்டோட சாணியை போட்டு அதெல்லாம் அலம்பித்தான் விடணுங்கிறது இல்ல. அது இந்த பசுமாடு ஒரு தரம் போயிட்டு வந்தாலே போறோம். அந்த பாத தூளி பட்டாலே, பசுமாடு குழம்பு காலடி குழம்பு பட்டாலே எப்பேற்பட்ட திட்டா இருந்தாலும் எச்சலா இருந்தாலும் தோஷமா இருந்தாலும் போயிடும். அதனாலதான் நம்ம கிரேப்ரேஷங்கள்லாம் கூட முதல்ல பசுமாடை உள்ள வருது, பசுமாடை உள்ள வருது அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் அந்த இடம் ஒரு சுத்தமா ஆகணும், நமக்கு ஒரு பவித்திரமா இருக்கணும், நம்ம வாழறதுக்கு அருகதை உள்ளதா இருக்கணும், அங்க உள்ள தோஷங்கள்லாம் போகணுங்கிறதுக்காக தான். அத மாதிரி தான் நானும் என்ன பண்ணேன், கிரேப்ரேசத்துக்கு போறாப்புல இந்த மாட்டுக்கு பின்னாலேயே நானும் போயிட்டு வந்துட்டேன். அதனாலதான் மாட்டு பின்னால போயிட்டு வந்தேன் அப்படின்னா. இப்பதான் இந்த பக்தருக்கு புரிஞ்சுது எதுக்காக பெரியவா பசுமாட்டுக்கு பின்னாலே இந்த காலேஜ் முழுக்களும் சுத்தினா அப்படிங்கிறது இதோட தாத்பரியம் தான் புரிஞ்சது. இப்ப பாருங்க பெரியவாளோட கருணைய, கூப்பிட்ட பக்தரோட மனசும் நோகப்படாது. இத அவர்கிட்ட சொல்லி இருந்தாருன்னா அவருக்கு வருத்தம் கூட இருக்கலாம். ஆஹா இதை தெரியாத போயிடுத்தே நம்ம பெரியவாளை சிரமப்படுத்திட்டுமே, அவளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு ஒரு குறைப்புல நடந்து விட்டோமே அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு மனசுல தியாபம் வரப்படாது. அதுக்காக தன்னோட ஆச்சாரத்தையும் விட்டும் கொடுக்க முடியாது. இதை ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு மாட்டுக்கு பின்னாலே அது சாஸ்திரத்துல ரீதியா என்ன பண்ணினா அதுக்கு சரியாகுமோ, இவாளுக்கு போயிட்டு வராப்புல ஆகுமோ பண்ணிட்டு இவ மாட்டு பின்னால போயிட்டு வந்தா அப்படின்னு நாம பாக்குறோம். இது பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப விசேஷம். தன்னோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கும் விரோதம் இல்லாத, ஒரு அன்புக்கும் மற்றவாளோட ஒரு பக்தி ஸ்ரத்தைக்கும் குறவில்லாத எப்படி ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி நடந்துக்க முடியும் அப்படிங்கிறது பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப விசேஷமான ஒரு விஷயம். இப்படி பெரியவா சரித்திரத்துல பார்த்து இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு படிப்புன்னு. நாம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு நம்மளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்தை விட்டுட்டு அடுத்த வாழ்கிட்ட பிரியமா இருக்கணும், அடுத்த வாழ்கிட்ட அன்பா இருக்கணும், அடுத்த வாழ்கிட்ட பிரியமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்தெல்லாம் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு விட்டு கொடுத்து போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. பொதுவாவே நாம ஒரு சட்டம் மாதிரி வச்சுனுட்டோம். ரொம்ப ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோட ஸ்ட்ரிக்டா இருந்தா அவளுக்கு ஒரு மனிதாபிமானமே இருக்காது. இதெல்லாம் விட்டாதான் மனிதாபிமானம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனால் இதுக்கு நேர் விரோதமா பெரியவா எப்படி இருந்தான்னு, மனிதாபிமானத்துல அன்புல அவளை போல இன்னொரு व्यक्तिயை காமிக்க முடியாது. அப்படி அன்போட மலையா இருந்தா அதே மாதிரி ஆச்சார அனுஷ்டானத்திலையும் இனிமே அவருக்கு சமமா இன்னொருத்தரை சொல்ல முடியுமா அப்படிங்கிறப்பல ஆச்சாரத்திலையும் மலையா இருந்தா. இத ரெண்டையும் எப்படி அழகா கம்பைன் பண்ணிக்கிறது, அதை இணைச்சுண்டு ரெண்டுத்துக்கும் விரோதம் இல்லாத நடந்துக்கிறது அப்படின்னு பாக்குறதா நம்ம பெரியவா சரித்திரத்திலையும் தெரிஞ்சுக்கிற படிப்புன்னு. அவர் ஆச்சாரியர் அப்படின்னா அவர்கிட்ட என்ன கத்துக்கணும், இதெல்லாம் தான் கத்துக்கணும். அப்படி அந்த காலேஜுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தா இப்படிதான் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்கள்ல பல நிகழ்ச்சிகள் இது மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு. அப்படி இருந்த பெரியவா திருச்சியில யாத்திரையை முடிச்சுட்டு நேர பல கஷேத்திரங்கள் வழியால, அப்ப திருச்சியிலேருந்து திருவானைக்காவல், ஸ்ரீரங்கம், சிறுவாச்சூர் இதெல்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டா. இந்த சிறுவாச்சூர் அப்படிங்கிறது மதுரகாளி அப்படின்னு ரொம்ப பிரசித்தமான க்ஷேத்திரம். பெரியவாளோட தாயார் வழியிலேயோ என்னமோ அதுக்கு குலதெய்வம் அப்படின்னு சொல்லுவா. அங்கெல்லாம் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டா. ஸ்ரீரங்கத்துல திருவானைக்காவெல்லாம் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பெரிய வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டது. திருச்சியில நகரசபை தலைவர் சார்புல ஒரு பெரியவாளுக்கு ஃபேர்வெல் கொடுக்கப்பட்டது, பிரிவு உபச்சாரம், இப்படி பல அந்த மரியாதைகள்லாம் ஏத்துண்டு பெரியவா நேர கும்பகோணம் நோக்கி வரப்போறா. அப்படி வரத்தே 1963 டிசம்பர் மாசம் 5ஆம் தேதி திருடமருதூருக்கு வந்தா. இந்த திருடமருதூருங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம், மத்தியார்ஜுனம் அப்படின்னு. நம்ம இந்த சோழ தேசத்துல காசி அப்படிங்கிறது நமக்கு சனாதன மதத்துல நம்ம பாரத தேசத்துல காசிங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம், மகா பெரிய க்ஷேத்திரம். இந்த காசிக்கு சமமா இனிமே இன்னொரு க்ஷேத்திரம் சொல்லப்படல, அவ்வளவு புனிதமானது. அந்த காசி அப்படிங்கிறது உத்தரப்பிரதேசத்துல வடக்க இருக்கு, கங்கை கரையில. ஆனால் அதே சாஸ்திரங்கள்ல புராணங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா, அந்த காசிக்கு சமமாவும் சில க்ஷேத்திரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு. காசிக்கு அதிகமா கூட 1-2 க்ஷேத்திரங்களை சொல்லியிருக்கு. காசிக்கு சமமா இந்த சோழ தேசத்துல காவேரி கரையில சோழ தேசத்துல ஒரு 6 க்ஷேத்திரம் சொல்லியிருக்கு, காசிக்கு சமமான க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு. அந்த 6 க்ஷேத்திரம் என்னன்னா, திருவையாறு பஞ்சநத க்ஷேத்திரம் அப்படிங்கிற திருவையாறு ஒரு க்ஷேத்திரம், இந்த திருவிடமருதூர் ஒரு க்ஷேத்திரம், திருவெண்காடு
அதே மாதிரி சாயாவனம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, 4 ஆச்சு. கௌரி மாயோரம்னு மாயோரம் க்ஷேத்திரம் 5. 6வது வேதாரண்யம் அப்படிங்கிறது. இந்த திருவையாறு, திருடமருதூர், திருவன்காடு, சாயாவனம், மாயூரம், வேதாரண்யம் அப்படிங்கிற இந்த 6ம் காசிக்கு சமமான க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி உயர்ந்த க்ஷேத்திரமான இந்த திருடமருதூர்ல பிராச்சீனமா ஒரு சங்கர மடம் இருக்கு. அந்த சங்கர மடத்துல இந்த 1963 டிசம்பர் மாசம் பெரியவா என்ன பண்ணினா, ஆதிசங்கர பகவத் பாதாலோட பாதுகையை பிரதிஷ்டை பண்ணினா. அநேகமா பெரியவா தன்னோட பீடாதிபத்திய காலத்துல பாரத தேசத்துல பல இடங்கள்ல பகவத் பாதாளோட திருவுருவச் சிலையை பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கா. பல இடங்கள்ல பகவத் பாதாளோட பாதுகைய பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கா. பாதுகை அப்படின்னாக்க பாதத்தை எப்படி பண்ணுவான்னா, கல்லுலயே செலவக்கல்லையே ஒரு தாமரப்பு மாதிரி இருக்கும், அதுல பகவத் பாதாளோட திருப்பாதம் மாதிரி இருக்கும். ராமர் பாதம், விஷ்ணு பாதம் அப்படின்லாம் நாம வழிபடலையா, அதே மாதிரி பகவத் பாதார்னே பிரசித்த பெற்ற அவரோட பெருமைக்கு ஏத்தாப்புல அவரோட பாதத்தை எங்கெங்கெல்லாம் மடங்கள்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கா. அப்படிதான் இந்த திருடமருதுல 63 ஆச்சாரிய பாதுக பிரதிஷ்டை பண்ணினா. அந்த திருடமருதூர் இன்னொரு முக்கியமான பகவத் பாதாளுக்கும் இந்த திருடமருதூருக்கும் என்ன ஒரு சம்பந்தம் அப்படின்னா, ஆதிசங்கர பகவத் பாதரா அவதாரம் பண்ணி அவர் அத்வைத சித்தாந்த ஸ்தாபிதம் பண்ணி ஷண்மதத்தை சரி பண்ணி இந்த பாரத தேசத்தை 3 தரம் பாத யாத்திரையா வளம் வந்தால்னா பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்லாம் சொல்றது. அப்படி சொல்றது இந்த சங்கர விஜயத்துல என்ன சொல்றது அப்படின்னா, இவர் யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே இந்த பாரத தேசத்துல இந்த மத்தியார்ஜுனங்கிற திருடமருதூருக்கு வந்தார். இந்த ஆச்சாரியால் போற இடங்கள்லாம் பண்டிதர்கள்லாம் அவளோட வாதத்துக்கு வந்தா. அத்வைத சித்தாந்தம் தான் வசத்தி, அதுதான் சத்தியம் அப்படிங்கிறத நீங்க ஸ்தாபிதம்லாம் பண்ணிருக்கள், பிரஸ்தானத்திரை பாஷ்யம்லாம் எழுதி இதெல்லாம் பண்ணிருக்கள், இதுதான் சத்தியம் அப்படிங்கறத அவளோட வாதம் எல்லாம் பண்ணி எல்லா இடத்துலயும் நிரூபணம் பண்ணியிருக்கா. அப்படி பண்ணிட்டே வரத்தே இந்த திருடமருதுலையும் வரத்தே அந்த பண்டிதர்கள்லாம் என்ன பண்ணினா வாதத்துக்கு வந்தா. ஆதிசங்கர பகவத் பாதால் யாரோடும் சண்டைக்கு போகல, யார்ட்டையும் வாதத்துக்கு போகல. மற்றவாள்லாம் வந்தாக்க இவர் அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியிருந்தது, அவ்வளவுதான். அப்படி அவள்லாம் இவள்கிட்ட சாஸ்திர ரீதியா வாதத்துக்கு வந்தா. அது எப்படி உங்களால சொல்ல முடியும், அத்வைதம் தான் பரம தாத்பரியம், அதுதான் வேதத்தோட முடிவான கொள்கை அப்படிங்கிறது நீங்க எப்படி சொல்லலாம், எப்படி எல்லாம் பாஷ்யத்தெல்லாம் பண்ணிக்க அப்படின்னு வாதத்துக்கெல்லாம் வந்தா. அவளோட வாதம் பண்ண போறார். இப்படி எந்த ஒரு வாதம்னாலும் ஒரு பட்டிமண்டம் அப்படின்னா ஒரு நடுவர் இருக்கணும் இல்லையோ. இந்த காலத்துல பட்டிமண்டபம் அப்படிங்கிறோம், அது அந்த காலத்துல அப்படி வாதம் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சுட்டு இருந்திருக்கா. அதுக்கு நடுவர் ஒருத்தருக்குமே ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்குமே, 2 கட்சியை சேர்ந்தவா சொன்னாக்கா இதுல எது சத்தியம் அப்படிங்கறத 2த்தையும் அலசி ஆராய்ஞ்சு ஒருத்தர் தீர்ப்பு சொல்லணும் இல்லையோ. அதுக்கு இந்த திருடமருதூர்ல வந்திருக்கிறதே பகவத் பாதாளோட அந்த வித்வான்கள்லாம் வாதத்துக்கு வந்திருக்கிறதே ஆச்சாரியாலையும் எதிர்வாதம் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு நடுவர் வேணுமே. யாரு நடுவர் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணலாம்னா, பகவத் பாதாள்கிட்ட ஒரு விசேஷம் என்னன்னா, எந்த ஊருக்கு போனாலும் யாரு வாதத்துக்கு வந்தாலும் ஜட்ஜி என்ன பண்ணுவார், அவளுக்கு யார சொல்றாளோ அவளையே வச்சுக்க சொல்லிடுவார். ஜட்ஜி யாருன்னு பாத்துக்கணும், அவர் நமக்கு சாதமா இருப்பாரா பாதமா இருப்பார் அப்படின்னு தானே நமக்கு கவலையெல்லாம் வரும். பகவத் பாதாளுக்கு இந்த கவலையே கிடையாதான். யார ஜட்ஜா போட்டாலும் பரவாயில்ல, இவர் பாயிண்ட சொல்றதுக்கு ரெடியா இருப்பார். காரணம் என்னன்னா, தன்னோட கொள்கையில தன்னோட பாயிண்ட்ல அவ்வளவு சத்தியமா நம்பிக்கை, அது பரம சத்தியமா இருக்கிறதுனால தீர்ப்பு சொல்லக்கூடியவன் நியாயாதிபதியா இருந்தா அது தானே அவளுக்கு சத்தியம் தெரியும் அப்படிங்கிறதுல பரம நம்பிக்கை அவருக்கு. அதனால இந்த யாரு ஜட்ஜுங்கிறதெல்லாம் அவர் கவலையப்பட மாட்டார். யாரெல்லாம் சொல்றாளோ வாதத்துக்கு வராளோ யார சொல்றாளோ அவளையே வச்சுடுவார். அப்படி திருடமருதூர்ல யாரும் பண்ணலான்னார். அவள்லாம் எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு சொன்னா, இங்க இருக்கிறதுலயே பெரியவர் பரமேஸ்வரன், அதனால மகாலிங்க சுவாமியே ஜட்ஜா இருக்கட்டும் அப்படின்னா. ஆச்சாரியர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏதோ மனுஷாளுக்கு முன்னால அவர் மனுஷால ஜட்ஜா வச்சுட்டு வாதம் பண்ணி நம்ம அத்வைதான் சத்தியம்னு நிரூபணம் பண்றதை விட பரமேஸ்வரனே இதாப்புல இருக்காருன்னா தாராளமா இருக்கட்டும், அவர் வாயாலே ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கட்டுமே, எது சத்தியம் எது அசத்தியம்னு. அதனால பரம சந்தோஷம் ஆச்சாரியாளுக்கு. உடனே மகாலிங்க சுவாமி கோவிலுக்கு போனா எல்லா வித்வான்களும் எல்லாரும் கேள்வி எல்லாம் கேட்கிறா, ஆச்சாரியாலும் பதில் சொல்ற. இப்படி வாதங்கள்லாம் நடந்தா பரமேஸ்வரன் பிரார்த்தனை உண்டு. இப்படி முடிஞ்சது. அந்த சமயத்துல என்ன பண்ண, இந்த மகாலிங்க சுவாமி லிங்கத்திலேந்து அப்படி ஒரு கை வெளியில வந்தது. கை வெளியில அப்படி தூக்கிண்டு சத்தியம் அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம் அப்படின்னு 3 தரம் சொல்லித்து கையை உள்ளுக்குள்ள போயிடுத்து. மகாலிங்க சுவாமி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கிறார். இந்த வாதத்தை பிரதிவாதத்தெல்லாம் கேட்டுட்டு எப்படி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்தார், சத்தியம் அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம் அப்படின்னு 1 தரத்துக்கு 3 தரம்.
நீங்க பார்த்தேன்னா சில நாட்டுலாம் வச்சிருக்க, அமெரிக்கா முதலான நாட்டுலாம் அந்த பதவி பிரமாணம் எல்லாம் பண்ணிக்கிறதே என்ன பண்ணுவோம், சத்திய பிரமாணம் பண்ணிக்கிறது இப்படி கையை ஒசத்தின்னு தான் சொல்றதா இருக்கு. இது ஏதோ நாம ஒரு சம்பிரதாயம் மாதிரி பாக்குறோம், ஏதோ ஒரு நாட்டுல ஒரு வழக்கம் மாதிரி பாக்குறோம். இதுக்கு புராண ரீதியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால ஆச்சாரியாளுக்கு பரமேஸ்வரன் மத்தியார்ஜுனத்துல திருடமருதூர்ல எப்படி அத்வைதம் தான் சத்தியம் அப்படின்னு பிரமாணம் பண்ண, இப்படி வலது கையை தூக்கிண்டு இப்படி உயர்த்துன்னு பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது பிராச்சீன சங்கர விஜயங்கள்லாம் இருக்கு. மாதவிய சங்கர விஜயத்திலும் வியாக்கியானத்துல இதெல்லாமும் சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த கதையெல்லாமும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி ஒரு உயர்ந்த க்ஷேத்திரம் மகாலிங்க சுவாமியே பரமேஸ்வரனே வந்து கையை தூக்கி வசத்தி அத்வைதம் சத்தியம் அப்படின்னு சொன்னதுதான் இந்த மத்தியார்ஜுன க்ஷேத்திரத்துல. அதனாலதான் இந்த திருடமருதோருக்கும் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கும் அந்த பரம்பரையில வந்து இந்த காமகோடி பீடத்துக்கும் ரொம்ப ஒரு பெரிய நெருங்கிய தொடர்பு இருக்கு. அதெல்லாம் உத்தேசிச்சுதான் பெரியவா என்ன பண்ணினா 1963 வருஷம் அங்க சங்கர மடத்துல பாதுக பிரதிஷ்டை பண்ணினா. அதே மாதிரி அந்த மடத்து வாசல்ல இந்த நிகழ்ச்சியை ஞாபகப்படுத்துறாப்புல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் மகாலிங்க சுவாமிக்கு முன்னால கைகுப்பின்னு நிற்கிறாப்புல, மகாலிங்கத்திலேருந்து இவள் கை வந்து அத்வைதம் சத்தியம்னு சொல்றாப்புல மேல ஒரு விமானம் வச்சு அதுலயும் பிரதிஷ்டை பண்ணினா. இந்த சில்பத்துல இதை பிரதிஷ்டை பண்ணிக்கா. இன்னைக்கும் போனா பார்க்கலாம், அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம் சத்தியம் அத்வைதம்னு எழுதியிருக்கும். இந்த அத்வைதத்துக்கு ஒரு பெரிய சர்டிபிகேட் என்னென்ன, பரமேஸ்வரனே எத்தனையோ தத்துவங்கள் இருக்கு உலகத்துல, எத்தனையோ சித்தாந்தங்கள் இருக்கு, எத்தனையோ மகான்கள் என்னெல்லாமோ சொல்லியிருக்கா. இருந்தா கூட இந்த அத்வைதம் தான் பரம சத்தியம் அப்படின்னு பகவானே கையை தூக்கி பிராமிஸ் பண்ணினது. அந்த திருடமருதூர்ல இப்படி சங்கர ஆச்சாரியாளோட பிம்பம் அந்த அத்வைத சத்தியம்ங்கிறதையும் பிரதிஷ்டை பண்ணி பாதுகையை பிரதிஷ்டை பண்ணினா. அதுல இன்னொன்னு முக்கியமா என்ன பண்ணினான்னா ரொம்ப கிராண்டா விமர்சையா நடந்தது. அந்த பாதுகைக்கு நல்ல தகுடி சால்வை அப்படின்பா, பொன்னாடை அப்படின்னு சொல்லுமே, அது மாதிரி ஜரிகை சால்வையில 108 வாங்கிட்டு வர சொல்லி பகவத்பாதாளோட அஷ்டோத்திரத்தை சொல்லி பெரியவாளும் புதுப்பிரிவான்னு சொல்லக்கூடிய ஜெயேந்திர சுவாமி 2 பேருமா சேர்ந்துண்டு அந்த ஆச்சாரியால் பாதுகைக்கு இந்த 108 சால்வையாலையும் அர்ச்சனை. நாமெல்லாம் புஷ்பத்தால தான் பண்ணுவோம், பத்திரங்களால தான் பண்ணுவோம். பெரியவா என்ன பண்ணா இந்த ஜரிகை சால்வையில ஆச்சாரியாளுக்கு பாதுகைக்கு பாதத்துக்கு அர்ச்சனை பண்ணி அந்த அத்தனை சால்வியும் 108 வித்வான்களுக்கு திருப்பி பிரசாதமா கொடுத்தா, சம்பாவனையா பிரசாதமா கொடுத்தா பெரிய வித்வத் வச்சு. இது மாதிரி ரேரா அபூர்வமா பெரியவாளுக்கு தான் தோணும், பெரியவா தான் பண்ண முடியும். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிகழ்ச்சி அன்னைக்கு நடந்தது போட்டோவே இருக்கு. பெரியவாளும் புது பெரியவா சேர்ந்து அந்த பாதுகைக்கு சால்வையால அர்ச்சனை பண்றது, அதே மாதிரி எல்லா வித்வான்களுக்கும் அந்த சால்வையை கொடுத்துட்டு பிரசாதமா கொடுத்துட்டு எல்லாரும் சூழ்ந்து இருக்க 2 பெரியவாளும் அங்க இந்த பாதுகை பக்கத்திலேயே இருக்கிறப்பெல்லாம் போட்டோஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்தாலே நமக்கு ஆனந்தமா இருக்கும். இப்படி எல்லாம் இந்த திருடமருதூர்ல பரம வைபவமா ஆச்சாரிய பாதுக பிரதிஷ்டையெல்லாம் நடந்தது. அங்கேருந்து பெரியவா நேர யாத்திரையை தொடர்ந்துன்னு கும்பகோணத்துக்கு வரா. அது என்ன நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறது தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருக்கழுக்குன்ற திருப்பதிகம். பிணக்கிலாத பெருந்துரை பெருமான் உன்னாமங்கள் பேசுவார்க்கு இணக்கிலாததோறும் இன்பமே வரும். துன்பமே துடைத்து எம்பிரான் உனக்கிலாததோர் வித்து மேல் விளையாமல்
என் வினை ஒத்தபின் கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். என் வினை ஒத்தபின் கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே பிட்டு நேர்பட மண் சுமந்த பெருந்துரை பெரும் பித்தனே சட்ட நேர்பட வந்திலா சழக்கனேன் உனைச் சார்ந்திலேன் சிட்டனே சிவலோகனே சிறுநாயினும் கடையாயையும் கட்டனேனையும் ஆட்கொள்வான் வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே மலங்கினேன் கண்ணின் நீரை மாற்றி மலங்கெடுத்த பெருந்துரை விலங்கினேன் வினைகேடனேன் இனி மேல் விளைவது அறிந்திலேன். இலங்குகின்ற நின் சேவடிகள் இரண்டும் வைப்பிடமின்றியே கலங்கினேன். கலங்காமலே வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே பூணுணாததோர் அன்பு பூண்டு பொருந்தி நாள்தோறும் போற்றவும் நாணொணாததோர் நாணம் எய்தி நடுக்கடலுள் அழுந்தினான். பேணுணாத பெருந்துரை பெருந்தோணி பற்றி உகைத்தலும் காணுணா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். காணுணாத திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே
திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே கோலமேனி வராகமே, கோலமேனி வராகமே, கோலமேனி வராகமே, குணமாம் பெருந்துரை கொண்டலே சீலமேதும் அறிந்திலாத என் சிந்தை வைத்த சிகாமணி, ஞாலமே கரியாக நான் உனை நச்சி நச்சிட வந்திடும் காலமே உன்னை ஓத நீ வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே பேதம் இல்லதோர் கற்பு அளித்த பெருந்துரை பெரு வெள்ளமே, ஏதமே பல பேச நீ என்னை ஏதிலானுனம் என் செய்தாய். ஏதமே பல பேச நீ என்னை ஏதிலானுனம் என் செய்தாய். சாதல் சாதல் பொல்லாமை அற்ற தனிச்சரன் சரணாம் என காதலால் உனை போத நீ வந்து, காதலால் உனை போத நீ வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே இயக்கிமார் 64 இயக்கிமார் 64 எண்குணம் செய்த ஈசனே, மயக்கமாயதோர் மும்மலப்பழ வல்வினைக்குள் அழுந்தவும் துயக்கருத்து என்னை ஆண்டு கொண்டு நின் தூய்மலர் கழல் தந்து என்னை கயக்க வைத்து அடியாமுனே வந்து காட்டினாய். கழுக்குன்றிலே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டினாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான்
போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.